آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزت بزرگ اور دوستوں، معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت فضل کرم احسان شکر جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو یہ خوشی کا موقع نصیب فرمایا. اللہ سے دعا کرے اللہ رب العزت بار بار امت مسلمہ کو ایسے خوشی کے مواقع نصیب فرمائے. محترم بزرگوں، حقیقی عید ان لوگوں کی ہے جن سے اللہ راضی ہو. عید اچھے لباس پہننے کا نام نہیں ہے. حقیقی عید عمدہ سے عمدہ کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی عید ان لوگوں کی ہوتی ہے جن سے اللہ راضی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن اس سے کوئی گناہ سازاد نہ ہو. بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دنیا کے اندر کوئی مقصد دے کر بھیجا. مقصد کیا دیا؟ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات و انسانات یعنی جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بندگی کرتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتی ہے اور اس کو راضی کرتا ہے. تو بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ خوشی کا موقع نصیب فرمایا ہے. میں نے کل جمعہ کے موقع پر آپ سے عرض کیا ہے، آج تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ دیں گے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے اندر آزمایا تھا. 4 بڑے امتحانات ڈالے تھے. اس کے اندر ایک امتحان یہ بھی تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر کیا کرو جی؟ چنی چلاؤ. خواب آتا ہے، فرمایا جاتا ہے: فلما اسلم ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب کے اندر تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بتا تمہاری رائے کیا ہے. وہ بیٹا بھی کوئی عام نہیں تھا، نبی تھا، اور باپ بھی جو تھا وہ بھی عام نہیں تھا بلکہ نبی تھا. فوراً جواب آتا ہے: ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آپ کو اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے، جو امتحان دیا ہے، آپ اس کو پورا کریں. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا میرے بیٹے نے شاید میری بات کو سیریسلی نہیں لیا، شاید اس کو نہیں پتا چلا میں نے کیا کہا. فرمایا تمہیں خبر ہے کیا میں نے کیا کہا؟ فرمایا خبر ہے. آپ نے کہا میں تمہیں ذبح کروں گا، دنیا سے دور ہو جاؤں گا، آخرت مل جائے گی تو آخرت دنیا سے بہتر، آپ سے دور ہو جاؤں گا تو اللہ مجھے مل جائے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے. تو خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام تیار ہیں تو حضرت حاجرہ اپنی بیوی سے فرمایا اس کو تیار کرو، میں اس کو یہاں ایک بڑے کی دعوت پر لے جاتا ہوں. مائی حاجرہ نے تیار کیا. اسماعیل حضرت ابراہیم کے ساتھ چل دیے. انہوں نے چھری بھی ساتھ اٹھائی ہے، رسی بھی اٹھائی ہے. اس جگہ پہنچے جہاں پر حاجی قربانی کرتے ہیں، وہاں پر پہنچے اور اس کے بعد جا کر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جبینوں کے بل لٹا دیا. اور بزرگوں، جب جبینوں کے بل لٹایا اور بال پکڑ کر کھینچے اور عرش عظیم، عرش جو ہے وہ ہل گیا.
فرشتے حیران ہو گئے. اللہ فرشتوں کے اوپر وہاں فخر کرنے لگا اور اللہ نے فرمایا فرشتوں تم کہتے تھے کہ حضرت انسان کو نہ بناؤ, ہم ان سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں, ہم ان سے بہتر ہیں. دیکھو میں نے انسان کو بنایا, آج میرا بندہ بھی اور نبی بھی اللہ ہی کا بندہ ہوا کرتا ہے. میرا بندہ بھی اور میرا نبی بھی یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ آج میرے حکم پر اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں. آپ کہتے تھے کہ انسان کو نہ بنا. اللہ فخر کرتا ہے ایسے بندوں کی اداؤں پر. پھر آپ نے سنا جب ایک بندہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہو, دور جنگل کے اندر ہو, جب وہ نماز کا وقت پاتا ہے, جب وہاں دیکھتا ہے پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کرتا ہے. تیمم کرنے کے بعد وہ ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر نماز ادا کرتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے جب وہ بندہ وہاں اذان دے گا اور اس کے بعد اقامت پڑھے گا, اس کے بعد نماز ادا کرے گا, تو سارے فرشتے اس کی اقتدا کے اندر نماز ادا کرتے ہیں. اور اللہ فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے تم کہتے تھے انسان کو نہ بناؤ, یہ دنیا کے اندر یہ کام کرے گا. دیکھو میرا بندہ میرے ڈر کی وجہ سے, میرے خوف کی وجہ سے اس بیابان جنگل کے اندر پہاڑ کی چوٹی پر میرا حکم سمجھ کر نماز ادا کر رہا ہے. فرشتوں یہ سارا کچھ میرے ڈر کی وجہ سے, میرے خوف کی وجہ سے کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس وقت فرشتوں کی اس جماعت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے فخر کیا, میرے بندے نے میرے حکم کو پورے کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلا رہا ہے. جب چھری چلا رہے ہیں تو چھری نہیں چل رہی. اسماعیل نے کہا ابا جان آپ ایسا کرو, مجھے اونڈے منہ زمین کے اوپر لٹا دو, میرے ہاتھ میرے پاؤں باندھ دو, اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دو. ایسا نہ ہو جب آپ میرے گلے کے اوپر چھری چلائیں میرے ہاتھ پاؤں نہ بندھے ہوں اور میرے گلے سے خون نکلے آپ کے کپڑوں کے اوپر پڑے, یا آپ نے آنکھوں کے اوپر پٹی نہ باندھی ہو, آپ کی آنکھیں میری آنکھوں سے ٹکرا جائیں, آپ مجھے بیٹا سمجھ کر اور محبت کے جوش کے اندر آ کر قربانی کرنے کے ارادہ ترک کر دیں, اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی, اونڈے منڈے ڈا لیا, بال پیشانی کے پکڑے اور گلے کے اوپر چھری چلانے شروع. اللہ رب العزت سارا کچھ دیکھ رہا ہے, اس سے کیا چھپا ہے, سب کچھ اس کے سامنے ہے. اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل جلدی جاؤ اور جنت سے دمبا لے کر جاؤ, اسماعیل کی جگہ چھوڑو. ابراہیم اس وقت جوش کے اندر ہے, جلال کے اندر ہے. اگر اسماعیل کٹ جاتا ہے, اس کا گردن اس کا گلا جو ہے کٹ جاتا ہے, پھر عید الاضحیٰ کے ہر موقع پر باپ نے اپنے بچے کی قربانی دینی ہے. تو آنے والے میرے بندے جو ہوں گے وہ کمزور ہوں گے, ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوگا, اتنا قوی نہیں ہوگا. ان کے اوپر جس کے اوپر قربانی واجب ہوگی وہ جانور کی قربانی نہیں دے گا تو بچے کی بلا کیسے قربانی دے گا. لہٰذا جلدی جاؤ, جنت سے دمبا لے جاؤ, اسماعیل کی جگہ چھوڑو. جب حضرت جبریل جنت سے دمبا لے کر آئے, دیکھا اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر حضرت ابراہیم پورا جو ہے جوش لگا رہے ہیں, طاقت لگا رہے ہیں اور گلا کاٹ رہے ہیں. چھری نہیں چلتی تو اسے پوچھتے ہیں روزانہ تیرا کام تھا ٹکڑے ٹکڑے کرنا, تو کاٹتی آئی, آج میرا امتحان ہے تو نہیں کاٹ رہی, وجہ کیا ہے؟ اللہ نے چھری کو زبان دی, چھری نے جواب دیا آپ ایک بار کہتے ہیں کہ کاٹو, میرا رب جس کے میں انڈر ہوں, جس مجھے کاٹنے کا جس کے ہاتھ کے اندر اختیار ہے وہ 70 بار کہتا ہے نہیں کاٹنا. میں کس کی سنوں؟ میں نے تو اسی کی سنی ہے جس کے انڈر میں ہوں, جس کا مجھ پر اختیار چلتا ہے. دنیا کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی مختار کل ہے, یعنی نبی کو ہر چیز کے اوپر اختیار ہے. یہ ایک طبقے کا ایک نظریہ ہے. لیکن یہاں دیکھیں اوپر بھی نبی ہے اور نیچے بھی نبی ہے, چھری چلانے والا بھی نبی ہے, چھری سہنے والا برداشت کرنے والا بھی نبی ہے. مان کر چلو ایک سیکنڈ کے لیے اگر مانا جائے نبی مختار کل ہے تو پھر یہاں اختیار کہاں چلا گیا؟ چھری کیوں نہیں کاٹ رہی؟ چھری اس کا حضرت ابراہیم کا کہنا کیوں نہیں مان رہی؟ تو پتہ یہ چلا یہ بالکل نظریہ جو ہے یہ غلط ہے اور باطل نظریہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ نبی مختار کل نہیں ہے, اصل ذات مختار کل صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے.
پانی اس کے انڈر میں، اس کے اختیار میں، دریا اس کے اختیار میں، ہوائیں اس کے اختیار میں، کل مخلوقات کی گردش، کل مخلوقات اس کے اختیار میں، چھری کا چلنا اس کے اختیار میں، آگ کا جلانا اس کے اختیار میں، پانی کا ڈبو دینا اس کے اختیار میں، ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں. تو اللہ نے چھری کو حکم دے دیا نہیں چلنا. جب ابراہیم علیہ السلام کاٹ رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی، وہاں سے حضرت جبریل دمبا لے کر آتے ہیں، اسماعیل کو کھینچتے ہیں. دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. ان کلمات کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے، جس کا 9 ذی الحج کی نماز فجر یعنی فرض نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے ایک بار بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور خواتین کے لیے آہستہ ایک بار پڑھنا واجب ہے. اب آپ اندازہ کریں، یہ کلمات ہیں، اللہ رب العزت کی کبریائی کو بلند کرنے والے ہیں، لیکن شریعت نے یہاں حکم دیا کہ عورت بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ آواز سے؟ کس طرح پڑھے جی؟ آہستہ آواز سے. تو پھر شادیوں کے اندر بلند آواز سے گیتے گانا عورتوں کے لیے جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. بلند آواز سے کہ اس کی آواز غیر محرم تک پہنچے، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے عورت جس طرح چلتی ہے اس کے چلنے کی، اس کی ایڑی کی آہٹ بھی غیر محرم کے کان تک نہ جائے. آواز سنانا تو دور کی بات. پھر ہمارے یہاں نظریہ ہے، عورتیں کہتی ہیں جس شادی کے اندر گیت نہ ہو، رسم و رواجات نہ ہو، بینڈ باجے نہ ہو، ڈول نہ ہو، تو وہ شادی نہیں کہتا. وہ شادی تو شادی کہلاتی ہے لیکن سنت کے خلاف کہلاتی ہے، سنت کے مطابق نہیں کہتی. تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو اس دمبے کے اوپر چلی، جو دمبا حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے. اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم نے آپ کو جو حکم دیا تھا، جو امتحان آپ کے اوپر ڈالے تھے، جو پرچے ڈالے تھے، آپ نے پورا کیا. اب آپ ہم سے جو مرضی ہے مانگے ہم آپ کو دیں گے. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے جو گولڈ میڈل مانگا، جو تحفہ مانگا، جو چیز مانگی وہ بڑی نرالی مانگی. کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ والزکیہ انک انت العلیم الحکیم. یا اللہ آپ نے جو آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کی دنیا کے اندر وہ میری اولاد میں سے پیدا فرما. تو بزرگوں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، اس وقت عید قربان ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قربانی کرنے کے کیا کیا فضائل ہیں اور نہ کرنے والوں کے لیے کیا کیا وعیدات آئی ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے، قربانیاں کیا ہے اور اس قربانی کرنے پر ہمیں ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، قربانی کرنا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اور اس پر ملے گا کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوں گے ان بالوں کی مقدار میں اللہ رب العزت اس بندے یا اس بندی کو نیکیاں دے گا جو قربانی کرے گا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے. میں نے پوچھا ایک کس لیے؟ فرمایا ایک میری طرف سے. اور میں نے پوچھا دوسرا کس کے لیے؟ فرمایا میں اپنی امت کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر امت کو یاد رکھا. امت کو بھی چاہیے کہ ہر موقع پر، خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، جیسے بھی حالات ہوں ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں.
हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारी वसअता, हमारी शक्ल व सूरत, हमारा लिबास, हमारी चाल, हमारी डांट, हमारी खुशी, हमारा गम, और सारा कुछ जनाब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। और हदीस मुबारक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन, जो शख्स किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा, क़यामत के दिन उसका हशर भी उसी के साथ किया जाएगा। बुजुर्गों, मैं और आप चाहते हैं अगर कि फैशन परस्ती के ऊपर कंट्रोल हो जाए, फैशन परस्ती आगे ना बढ़े, उसके लिए हमने एक काम करना होगा, एक स्टेप उठाना होगा बचपन ही से। हमारी बच्ची या हमारा बच्चा जब बचपन ही के आलम के अंदर हो, हमने उनको शरई एतबार से सही लिबास पहनाने की कोशिश करनी है। जब हमने शुरुआत से कहा, शुरुआत ही से छोड़ दिया कि मेरी बेटी या मेरा बेटा भी छोटा है, जैसे मर्जी है लिबास, जैसे मर्जी है कपड़े में इसको दे दो, आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर उसके दिल दिमाग से मैं और आपने पर्दे की मोहब्बत को खत्म कर दिया, शरी लिबास की हैसियत को, उसकी अहमियत को खत्म कर दिया। बचपन ही से हमने उसको इस चीज के ऊपर आमादा कर दिया कि आप गैरों का लिबास लगाएं। इसलिए बुजुर्गों, फैशन परस्ती से बचना है, अपनी औलाद की भी फिक्र करनी है, उसको भी इससे बचाना है, अपने घर वालों की फिक्र करनी है, उनको भी रस्म रवाजात से, फैशन परस्ती से बचाने की कोशिश करनी है, और फजूल खर्ची से खुद भी बचना है और अपने अहले खाना को भी फजूल खर्ची से बचाना है। कुरान मजीद के अंदर आता है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले क्या है जी, शैतान के भाई हैं। इसलिए खुद भी बचना है और अपने अहले खाना को भी, अपनी बस्ती को भी, अपने इलाके को भी फजूल खर्ची से बचाना है। जो जो जरूरियात की चीजें उनको खरीदना है, शरीयत से मना नहीं। अब बुजुर्गों, ये आपने सुने क्या फजाइल फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करेगा, उस जानवर के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह पाक उसकी साबत को कबूल करेगा, उसके गुनाहों को माफ करेगा। लेकिन शर्त यह है कि खालिस अल्लाह के लिए की जाए, दिखलावे के लिए ना की जाए। अपने जानवर के फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड न करें, ये दिखलावा हो गया, ये अमल ज़ाया हो गया। जो भी अमल करेंगे हम अल्लाह की रजा के लिए करेंगे, खालिस अल्लाह को राजी करने के लिए करेंगे। और हदीस के अंदर आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी अमल को कबूल करते हैं जो खालिस उनकी रजा के लिए किया जाए। चंदा जामा मस्जिद, बुजुर्गों, चंदा जामा मस्जिद, चंदा जामा मस्जिद, वो बड़ा हो, चंदा जामा मस्जिद, चंदा जामा मस्जिद, चंदा जामा अल्लाह मस्जिद, रब्बुल इज्जत की रजा के लिए करना है। चंदा जामा मस्जिद। अब ये होगी क्या, और ये फरमाया कि जो बंदा कुर्बानी देगा, जानवर जो ज़बह करेगा, ये क़यामत के दिन उसको उन सिरात से गुजारने के लिए जरिया बनेगा, उसको जन्नत के अंदर ले जाने का जरिया बनेगा। अब ये हो गए फजाइल। अब वईदें क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है, जो बंदा साहिब इस्तिताअत था, साहिब निसाब था, यानी जिस पर कुर्बानी वाजिब थी, कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद, साहिब निसाब होने के बावजूद जिस बंदे ने या बंदी ने कुर्बानी नहीं की, साहिब निसाब होने के बावजूद जिस बंदे ने कुर्बानी नहीं की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए इजाजत नहीं है तो मेरी ईदगाह की कर रहा है। कितनी बड़ी सख्त नाराजगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो बंदे मुस्तहिक है वो कुर्बानी न करें। अब कुर्बानी किस पर वाजिब है? जिस पर ज़कात फर्ज है उस पर कुर्बानी भी वाजिब है। जिसके पास पौने 7 तोला सोना और 5.5 तोला चांदी होगा, या इनकी कीमत यानी 70,000 से लेकर तकरीबन 80,000 तक इनकी कीमत बनती है, सोने की भी और चांदी की भी बात नहीं है। तो जिसके पास सिर्फ सोना है और उसकी कीमत इतनी बनती है 70,000 से 80,000 बन जाता है, उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है, चाहे मर्द हो या औरत हो। जिसके ऊपर सिर्फ चांदी है, उसकी कीमत इतनी बनती है 70,000 से 80 तक पहुँचती है, उसके ऊपर, उस औरत के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। और जिसके पास सिर्फ 80,000 है, सोना नहीं है, 70 से 80,000 है, उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। जो नहीं करेगा तो बड़ी सख्त वईद है कि उसके लिए इजाजत नहीं है, तो हमारी ईदगाह की तरफ आए। बुजुर्गों, ईमान वाला वही है और असल ईमान वाली भी वही है जो खालिस और हमेशा इस फिक्र के अंदर रहे कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी रहे, मेरा रसूल मुझसे राजी रहे, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो, मेरा रसूल मुझसे नाराज ना हो। आप जितनी मर्जी है कोशिश करें दुनिया वालों को खुश करने की, खुश होते हैं
मरते दम तक जितनी कोशिश जितनी ताकत लगा लो, दुनिया खुश नहीं होगी। दुनिया फिर भी आपकी कमी ढूंढेगी, फिर भी आपकी बुराई को तलाश करेगी, आपके ऐब को ढूंढेगी, अच्छाई को नहीं ढूंढेगी, आपकी खूबियों को नहीं देखा जाएगा। इसलिए बुजुर्गों, हमेशा हमारा मकसद हो कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो, हमारा रसूल हमसे राज़ी हो। दुनिया नाराज होती है, खुश होती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा खालिक मेरा मालिक मुझसे नाराज ना हो। तो अच्छी तरीके से कुर्बानी करनी है। कुर्बानी के जानवर को खूब खिलाया जाए, पिलाया जाए, उसकी खिदमत की जाए। और जब उसको हम ज़बह करेंगे तो एकला रुख होकर आराम से उसको जमीन के ऊपर लिटाएंगे। ऐसे जोर से नीचे उसको ना दबाएं कि उसकी टांग टूट जाए, उसका सींग टूट जाए या उसको कुछ नुकसान पहुंचे। आराम से उसका रुख किबले की तरफ मोड़कर हम उसको लिटाएंगे। उसके बाद जब उसके रुख कर लिया हमने किबले की तरफ, उसके बाद हम दुआ पढ़ेंगे इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। जो ये अरबी नियत है नमाज, फिर कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु अना वल मुस्लिमीन। ये दुआ इन्नी वजहतु आपको नमाज की किताब के अंदर भी मिल जाएगी और 7वें पारे के अंदर भी मिल जाएगी। और कुल इन्ना सलाती व नुसुकी ये आयत आपको 8वें पारे के अंदर 9वें या 8वें पेज के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद अल्लाहुम्मा मीन का मलक पढ़ा, उसका नाम लिया जिसकी तरफ से कुर्बानी करनी है। फिर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर तकबीर पढ़ी जो ज़बह की है, जो मशहूर है। 3 बार पढ़ी तो जानवर के गले के ऊपर छुरी चला देती है। आप बुजुर्गों एक और गुजारिश सुनते जाए। जो हजरात खड़े हैं चंदे वालों के बिना, वो भी हजरात इसके सफों के अंदर बैठने की कोशिश करें। जानवर के सामने छुरी तेज न की जाए, जानवर के सामने छुरी तेज न की जाए। और ऐसी छोटी छुरी भी ना हो जिसका जानवर को क्या हो तकलीफ हो। तेज छुरी हो, उसकी आंखों के रोजन दूर हमने कहीं उसको तेज करके रखा और आराम से। फिर और बात सुनते चले जाएं जो हमारी हम जानवर ज़बह करते वक्त कमियां कोताहियां करते हैं, वो ये कि हम उसके अंदर गले के ऊपर अंदर खड़ी छुरी मारते हैं। ये सारा जानवर के ऊपर होता है। और फिर ज़बह करने वाले को जल्दी होती है क्योंकि मियाँ साहब बड़े बिजी होते हैं और भी काम होते हैं, तो वो फौरन अभी बेचारा जानवर तड़प रहा होता है, जान उसकी नहीं निकली होती है, हम उसका चमड़ा उधेड़ने की कोशिश करते हैं। याद रखें ये भी जानवर के ऊपर सारा जुल्म है। जब तक उसकी जान निकल ना जाए, उसके जिस्म से रूह कब्ज़ ना हो जाए, तब तक उसके साथ हाथ हमने ज़बह करने के बाद नहीं लगाना है। फिर उसके बाद जो उसका खाल होगी, चमड़ा होगा, उसको बेचकर उसका पैसा हम अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस जानवर की जो रस्सी होगी उसको भी अपने जाती तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो हजरात बड़े जानवर की कुर्बानी करेंगे, बड़े जानवर के अंदर 7 आदमी शरीक हो सकते हैं और 7 आदमियों की नीयत खालिस अल्लाह की रजा के लिए हो। अगर 6 आदमियों की नीयत अल्लाह के लिए होगी, 1 आदमी की नीयत गोश्त खाने की होगी, अल्लाह ये सारे 7 आदमियों का अमल जाया कर देगा। सारे लोगों ने 7 आदमियों ने जिसके अंदर शरीक होंगे, सारों ने अपनी नीयत को दुरुस्त करना है और खालिस वो जानवर अल्लाह की रजा के लिए ज़बह करना है, कोई और लालच दिल के अंदर ना हो। दूसरी बात, छोटा जानवर होगा उसके अंदर एक ही बंदा शरीक हो सकता है। और सबसे बड़ी गलतफहमी का मुझे लगता है, जिसका शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, जिसका मैंने कल जुम्मा के मौके पर अजाना किया था कि बाद हमारे कहीं इस वक्त जो शुक्र मौजूद है, कहीं हजरात कहीं सफर के अंदर थे, बहुत सारे हजरात ऐसे थे जिन्होंने किसी और जगह जुम्मा अदा किया, शायद उन्होंने ये नहीं सुना होगा, तो इसलिए मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। हमारे यहाँ नहीं बल्कि हर एक जगह ख्याल ये होता है, नजरिया ये होता है कि हमने 7 कुर्बानियां कर दी, अब नहीं देनी। ये बात बिल्कुल गलत है, ये नजरिया बिल्कुल गलत है। जब तक वो बंदा या बंदी साहिब इस्तिताअत है, साहिब निसाब है, तो उस बंदे ने कुर्बानी क्या करना जी, करते ही रहना है। जब तक वो साहिब निसाब है, चाहे मर्द हो या औरत, उसने कुर्बानी करना है। बेहतर ये है जिसका जानवर हो, जिसके नाम पर हो, वो खुद ज़बह करे, अपने हाथों से ज़बह करे। उसको ज़बह करना आना चाहिए, उसके ज़बह के तरीके आना चाहिए। उसका तरीका क्या है वो उसको आना चाहिए, उसकी नीयतें क्या है, दुआएं क्या पढ़नी है उसको आनी चाहिए। आज इसको ज़ुबानी नहीं याद है
तो वो देखकर भी पढ़ सकता है। मैं अर्ज कर रहा था जब बिस्मिल्लाह की अल्लाहु अकबर तकबीर पढ़ेगा 3 बार ज़बा की, उसके बाद जब ज़बा करेगा उसके बाद दुआ पढ़ेगा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन हबीबिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुर्बानी हो गई, उसके बाद उसके इंतजार किया जाए जब उसकी जिस्म से जान निकल जाए, उसके बाद उसका चमड़ा जो है वो रेड़ा जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था हमारे गांव के जो हज़रात बड़ा जानवर कुर्बानी करेंगे उनसे गुजारिश की जाती है वो उसका चमड़ा बेचे बाजार के अंदर, उसका जो पैसा है वो लाकर मदरसे के हवाले करे। चमड़े का वो पैसा, खाल का वो पैसा न इंसान मस्जिद को दे सकता है, न ही अपनी जरूरियात के अंदर लगा सकता है। उसका मुस्तहिक मदरसा है, अपने मदरसे तक वो रकम पहुँचाए। और रस्सी जो है उसको भी साथ में क्या करें, फरोख्त करें। और जो छोटे जानवर की कुर्बानी करेंगे उनसे गुजारिश की जाती है कि वो उसको आराम से उतारें, उसको टुक वगैरह ना लगे, कट ना लगे, फिर वो जो चमड़े ही आप जमा करें, हमसे राब्ता करें, अपने इस मदरसे के अंदर पहुंचा दें। ठीक है इंशाल्लाह। उसको बेचकर खुद इस्तेमाल पैसा नहीं कर सकते और ना ही शरीयत इस्लामिया के अंदर इसकी इजाजत है और ना ही हम उसको ऐसे ही फेंक सकते हैं। छोटा जो चमड़ा होगा, जो खाल होगी, उसको अपने इदारे के अंदर सपोर्ट करेंगे और जो बड़ा होगा उसको खुद ही कहीं फरोख्त करके उसकी जो रकम होगी अपने इदारे की तरफ देंगे। और बुजुर्गों, गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, अपना हिस्सा, रिश्तेदारों का हिस्सा और गरीब और मसकीन जो बेचारे हैं मुस्तहिक उनका हिस्सा। सदका जो है, सदका औलाद रसूल के लिए जायज नहीं है, आप सब जानते हैं। सदका जो है औलाद रसूल नहीं खा सकते, लेकिन कुर्बानी का गोश्त सारे हजरात को दिया जा सकता है। ठीक है, ये चीजें याद रहेंगी। और रहे इसके मसाइल, तो हमारी क्या औकात के हम मसाइल बयान करें। मसाइल बयान करने का काम जो है हमारे बड़े बड़े उलमा का है, हमारे मुफ्तियान कराम का है, हमारे आलिम दीनों का है। जो भी मसला पेश होगा, जो भी मसला आपको कुर्बानी के मुतालिक, या मैं अक्सर कहा करता हूँ जिंदगी के मुतालिक जो भी मसला पेश आएगा, आप फौरन उलमा से राब्ता करें। अगर आपके पास किसी का नंबर नहीं होगा, मुफ्ती साहब, गालिब साहब का, आप मुझसे राब्ता करें, मैं आपको उनका नंबर दूंगा। आपने जो भी मसला दरियाफ्त करना होगा, हमारे मुफ्ती साहब हैं, हमारी तहसील उन्हीं के सरों के ताज हैं, उन्हीं की शान है। मुफ्ती शबीर साहब, मुफ्ती नदीम साहब हैं, और भी बहुत सारे हमारे ऐसे हजरात हैं जो मुफ्ती नए दारुल देवान से फारिग होकर आए हैं। तो जब भी मसला पेश आएगा, हम अपने मसले के अपने उलमा इकराम से, अपने मुफ्तियान आज़ाम से राब्ता करेंगे, उनसे वो मसला दरियाफ्त करेंगे। हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है फजाइल आपके सामने लाना, तो वो हमने ला दिए अपने इल्म के मुताबिक। कमी कोताही हो, गलती हुई हो तो आप ही माफ फरमाएं, अल्लाह से भी हम माफी मांगते हैं। मसाइल दिखाना हमारा काम नहीं है, हज़रात उलमा किराम का काम है, उन्हीं से हम इंशाअल्लाह हर मसला दरियाफ्त करेंगे। तो फजाइल यही थे जो कुर्बानी के, जो मैंने आपके सामने अर्ज कर दिए। फजाइल जो भी है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हज़रात उलमा किराम से क्या करेंगे, सीखेंगे। फरमाते हैं सीखते सीखते जन्नत, शर्माते शर्माते जहन्नम। हमारे दिल के अंदर जो भी बात हो, किसी के बारे, किसी चीज के बारे में डाउट हो, शक हो, ये हम सोच रहे हो तो ये मसला कैसे है, ये बात कैसे है, हमें वो चीज ना आती हो, तो हम डर के ना बैठ जाए, मैं से पूछूंगा तो पता नहीं ये क्या कहेगा, ऐसा दिल के अंदर ना सोचे। ये शैतान के वसवसे होते हैं कि वो हमको दीन नहीं सीखने देता। तो जो भी दिल के अंदर बात आएगी, जो भी मसला होगा, जो भी चीज होगी, हम अपने मसले के उलमा किराम से राब्ता करेंगे, उनसे वो मसला इंशाअल्लाह दरियाफ्त करेंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से कुर्बानी करेंगे, नीयत साफ रख के कुर्बानी करेंगे और उसके ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, खड़ी छुरी उसके गले के अंदर नहीं मारेंगे। उसकी जान निकलने तक जिसने उसका खाल उतारनी है वो उसका वेट करे, जब जान निकलेगी उसके बाद जो है उसके साथ हाथ लगाना है। फिर तकसीम किया जाए 3 हिस्सों के अंदर। मैंने बताया अपना हिस्सा भी रखे, रिश्तेदारों का भी, गरीब जो है वो उनका हिस्सा भी रखे। और जब हम सदका करते हैं उसके भी हम 3 हिस्से करें। बस औकात हम कहते हैं जी मैंने सदका किया तो मैंने अपने, अगर किसी अजीज को, किसी रिश्तेदार को नहीं दिया तो मुझसे नाराज हो जाएगा। रिश्तेदारों को भी देना है, लेकिन अगर वो मुस्तहिक नहीं है तो फिर मुस्तहिक तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। तो नमाज ईद का टाइम हो चुका है, हम नमाज ईद का तरीका बताएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हम नमाज अदा करेंगे। आप सबसे गुजारिश की जाती है तकबीरात तशरीफ खुद भी याद करें और अपने घर की खवातीन को भी याद कराएं। वो भी नमाज फजर उसको जब फर्ज अदा करेगी 13 ज़ुल्हज की असर तक उसको आहिस्ता आवाज से पढ़ेगी, हमने बुलंद आवाज से पढ़ना है। और हमें याद रहे जब हम फर्ज पढ़े तो फौरन हम बुलंद आवाज से पढ़े,
بسا اوقات امام کو یاد نہیں رہتا، مقتدیوں کی ذمہ داری ان کو یاد کرانا، یا ان کو یاد نہیں رہا تو امام کی ذمہ داری ان کو یاد کرانا. تو بزرگوں، نہ کہنا مقصد، نہ سننا مقصد عمل کرنا. انشاءاللہ ہم سارے عمل کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ پاک قبول فرمائے. ہم سب کو مکمل دین اسلام کے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرمائے. دنیا کے اندر ہدایت کا، آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.